समुद्र पारीको त्यो सहरमा सबै छोडी गए हवाई जहाज चढेर हराउने बाटो गल्ली मलाई डरै भएन खोजिहाल्छु म आफ्नै बाटो मेरो आफ्नै गन्तव्य ओ Wow. Absolutely amazing. Thank you guys. Thank you so much. Well, welcome. Yes, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ यतिखेर कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी बाट प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रम के आज घरमै र कार्यक्रम के आज घरमैमा म दिपाञ्जली along with these beautiful amazingly immensely talented people out here and they are from the band The Elements र उहाँहरु यहाँ हुनुहुन्छ आज विशेष कुराकानी गर्नको लागि लाइभ. So as you know यो कार्यक्रममा हामी different genres को different walks of life को व्यक्तिहरुलाई बोलाएर उहाँहरुको जर्नी उहाँहरुको स्ट्रगल उहाँहरुको लाइफ उहाँहरुको लाइफस्टाइल सबै कुराहरु फिचर गर्ने प्रयास गर्छौं. So yes, today we have very special guest र हामी यो प्रोग्राममा चाहिँ नि आर्ट एन्ड एन्टरटेनमेन्ट लाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छौं. So yes, today's episode is going to be a full on entertaining one. I'm 100% sure because starting नै यति entertaining performance बाट भइसकेपछि त definitely कुराकानी पनि entertaining हुन्छ नै भन्ने आशा तपाईले पनि गर्नु भएको होला and I am like 100% sure out here. So let me
welcome the band members of the Element Band, and they are like very young and talented guys over here. So Ishan Raj Onta हुनुहुन्छ, त्यसै गरी Dipesh Gurung हुनुहुन्छ, and he is Raunaq Singh Adhikari. Welcome, guys. Thank you for having us. Well, अब the Elements. Why the Elements? कसरी यो नाम हुन गयो Elements? What are the main elements in your team, in your band? Elements. हाम्रो लागि चाहिँ अब तत्त्वहरू भनौं न. Very closer to life, closer to nature. Okay. Closer to just being humans. So what do you think is like most important element in your band? Like all three of you are made from different elements, fire, water, or something like that? I mean, it's like saying your world ma 5 elements are jun chai it's very interlinked with each other and it cannot be separated भने जस्तै हो अब यो कुरा हैन. यो element छ यो band मा, यो तीनटा element छ अब it's equally important for a sustenance of a life भनौं न. That is the combination is most important element. Combination, yeah, the element नै important छ, main thing हैन. So you guys are very young हैन. आफ्नो journey को बारेमा भनिदिनुस् न. Since अब हाम्रो समाजमा when especially guys हुन्छ नि, छोरा बच्चाहरु घरमा हुर्किँदै बढ्दै गइसकेपछि when they reach to a certain teenage level हैन, सबैजना कोही न कोही घरमा हरेक एउटा घरमा चाहिँ गिटार बजाएर गाउने नै हुन्छन् अनि अलिअलि लामो कपाल हुन्छ हैन. So like पेरेन्ट्सहरुको पनि एउटा like भोलि पर्सि गएर के गर्ने त भन्दाखेरि they have their own band हैन. अब स्कुलमा पनि हुन्छ, कलेज लाइफमा पनि हुन्छ. So how did you guys start? I want to start with Raunaq हैन. So how did this happen? यो singing अनि अलिकति आफ्नो childhood पनि relate गर्ने अलिकति केही भनिदिनुस् न. So I started out music when I was very young. जब मलाई music को एम पनि थाहा थिएन त्यतिखेर देखि अब I was playing music and eventually did a lot of things but music छुटेन हैन. graduation भयो सबै भयो, music छुटेन. अब it's been about 7 years जति भयो होला म professionally नै अब music मा पनि गर्छु भनेर एउटा हिँडी परेको. अनि त्यही हो, that's यही 7-8 years को journey मा मैले ईशान, दिपेश उनीहरु सबैलाई भेटेको हो. र I am kind of like the link between यो band को दुईजना member के. Because the kind of the middleman where the middleman. Okay, so now the same question goes to Dipesh as well, हैन. So कसरी भयो music from your childhood? अलिकति आफ्नो बाल्यकालको बारेमा पनि केही भनिदिनुस् न. बच्चादेखि गाउने शौक इच्छा थियो? Oh yeah, like from पहिलेदेखि अब music भनेपछि गिटार होस् या ड्रम होस् everything मा अब just बजाइरा थिए गरिरा थिए अनि त्यही अब just अहिलेसम्म गरिरा छु somehow अनि it feels like I cannot leave this or do something else. So you feel that you were born for music? I didn't feel I was born for music, but music is something that I'm sticking to it. I don't know why, but it keeps me alive. It's the main element of your life. Yeah, definitely. So what about Ishan? Music चाहिँ अब म नि बच्चैदेखि बजाउँथे हैन. पहिला चाहिँ I started out playing the violin. अनि त्यसो बिचमा अब स्कुलमा हुँदाखेरि different instrumentsहरु ट्राई गरियो. तर अब प्रोफेसनली नै गर्न सकिन्छ है भन्ने थट चाहिँ यस्तो 2 years अगाडि जति आको मलाई आफ्टर द अर्थक्वेक हो भनौं न. अर्थक्वेक पछि चाहिँ जस्ट गर्न सकिन्छ अनि नगरेर रिग्रेट चाहिँ गर्नु मन लागेन के. So what happened, like earthquake पछि नै किन त? Why? I mean like त्यो आफ्टर शकले अलिकति मेन्टली पनि शक हुन सक्छ हैन. तर फर मी म्युजिक चाहिँ अब किन अहिले यो पाथ लिइराछु भन्दाखेरि इट्स बिकज म्युजिक हैज अलवेज बीन अ पार्ट अफ माई लाइफ. तर प्रोफेसनली एउटा फुल टाइम म क्रिएटै गर्छु केही भन्ने कुरा चाहिँ सोचेको थिइनँ. तर अर्थक्वेक पछि चाहिँ you got time to think. I got time to think अनि most importantly I didn't want to regret not doing it के हुन्छ नि. अब 10 वर्षपछि सोच्दाखेरि ह्याट तेरी कस्तो गरेन यार जस्तो फिलिङ चाहिँ नआओस् भन्ने होस् के. So I did not really want to regret not doing.
अनि So yes, as you तपाईले भन्नुभएको जस्तो I could really link with that earthquake thing किनभने मलाई एकजनाले के भनेको थियो भन्दाखेरि earthquake मा यति मतलब एउटा लाइफ एन्ड डेथ को एउटा चाहिँ सेन्टेन्स थियो त्यो भनौं न हैन त्यति बेला चाहिँ जे गर्नुपर्छ लाइफमा गरिहाल्नु पर्छ यु नेभर नो भने जस्तै फिल हुन्छ भनेर पनि एभ्रीवन लाइक वाज धेरैको लाइफ चेन्ज पनि भएको थियो हैन सो इन अ गुड वे अफ कोर्स र तपाईहरुको जेनर जुन छ नि म्युजिकको जेनर कस्तो टाइपको भन्न रुचाउनुहुन्छ तपाई द एलिमेन्ट ब्यान्डले आई हैव हर्ड योर सम अफ योर सङ्ग्स हैन दे आर भेरी सुदिङ अलिकति सफ्ट मेलोडियस गीतहरू छन् रादर देन अलिकति मेटालिक हेभी मेटल भन्दाखेरि पनि सो व्हाट काइन्ड अफ जेनर वुड यु प्रिफर लाइक कस्तो गरिरहनु भएको छ अहिले कुन जेनरमा फोकस गरिरहनु भएको छ सो एक्चुअली यो कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दा अब वी आर स्टिल गोइङ एलिमेन्टल वेयर हामी वर लाइक एभ्री डे हाम्रो म्युजिक पनि ग्रो हुँदैछ सो आई वुड से हामी एउटा सर्टन जनरको मान्छे हो भनेर आफूलाई अहिले क्लासिफाई नगरिहालौँ बिकज हामी वर भेरी एक्सपेरिमेन्टल विथ आवर म्युजिक अनि वर ओपन टु एभ्रिथिङ जस्तो अब अस्तिसम्म वी स्टार्टेड आउट विथ 2 acoustic guitars and 1 cajon then we eventually switched to a drum मैले मेरो गिटार्समा इफेक्टहरु राख्न थाले नाउ उले अब आइप्याडबाट म्युजिक बनाइराछ सो स्लोली त्यसलाई पनि इन्कर्पोरेट गर्छ होला मैले अरु कुरा एड गर्दै छु हैन सो इट्स लाइक we're not आफुलाई जस्ट genre डिफाइन गरेर लिमिट त एउटा लिमिटेसन हो नि त एक सेन्समा हैन डिफाइनिङ यो जनरले चाहिँ आफुलाई स्टिक गर्नुपर्छ एउटै फ्रेममा एउटा फ्रेमवर्क बनाइदियो नि त सो हामी चाहिँ लेट्स नट कीप द फ्रेमवर्क भनेर according to the mood according maybe there to could be a everything. new genre yeah. So you guys are still experimenting with the elements that you have, Yes. right? I guess we'll be doing that throughout our life. So definitely yes, here we are in conversation with the band members of the Element Band and अहिलेको लागि हामी लिन्छौँ एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम हामीसँगै रहनु होला कार्यक्रम के आज घरमै आज निकै नै इन्ट्रेस्टिङ कुराकानी हुनेछ सो स्टे विथ अस वी विल बी राइट ब्याक Alright, welcome back. Here हुनुहुन्छ कार्यक्रम के आज घर मै and this is me Deepanjali. Well, I have amazing guests today in my show. र the Elements Band का band members हरु हुनुहुन्छ including Ishan, Raunaq and Dipesh. So यो भन्दा अगाडि अलिकति हामीले कुराकानी गरेको थियो about your genre हैन you said कि एउटै genre मा चाहिँ stick हुन चाहदैनौ because you are still experimenting र अलिकति different kind of music नै every time आइराको हुन्छ भनेर. So I think it's very good एउटा चाहिँ बाटो पनि रहेको छ किन भन्दाखेरि एउटै genre स्टिक भयो भने एउटै स्टेरियोटाइप भएर गइन्छ नि त जस्तै अब अलिकति फोकमा भयो भने फोक किसिमकै म्युजिक भइरा हुन्छ हैन सो सिन्स यु गाइज आर लाइक एक्सपेरिमेन्टिङ सो मेनी काइन्ड अफ म्युजिक एन्ड सङ्ग्सहरू भन्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा आएर सिन्स अहिले त दिस टेक्नोलोजी हेज बिकम सो फास्ट हैन धेरै सुन्ने र हेर्ने दर्शक श्रोताहरूको पनि जमात बढेको छ वी हेभ डिफ्रेन्ट एउटा भनौँ न बाटोहरू छ हामीसँग वी क्यान लिसन इन एनी फर्म एनी वे हैन वी क्यान लिसन वी क्यान सी त्यो माध्यमहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिको धेरै एक्सपोजर पाएको जस्तो फिल हुन्छ ओके एक्सपोजर त डेफिनेटली सोशल मिडिया द इन्टरनेट द टेलिभिजन द रेडियो ले अति हेल्प गर्छ नि किनकि हामी एज आर्टिस्ट्स व्हाट वी वान्ट टु डु इज गेट आवर थट्स आउट देयर हो नि त हाम्रो दिमागमा के चलिरहेको छ वी वान्ट पिपल टु नो द्याट सो डेफिनेटली म्यान यो सोशल मिडिया अब युट्युब नै त हो अहिले हैन युट्युब जेनेरेसन एकदमै हेल्प गर्छ बट इट हेज टु बी देयर इज अ वे टु डु द्याट पनि भन्ने कुरा नि हो अब अहिले यो डिजिटल मार्केटिङको एउटा देयर इज अ पुरै कन्सेप्टै छ नि त हाउ यु क्यान मार्केट योर सेल्फ हाउ यु क्यान सेल योर प्रडक्ट अनलाइन सो इफ डन राइट देन डेफिनेटली एकदमै हेल्पफुल लाइक अगेन लाइक इन्टिग्रेसनको कुरा जस्तो लाग्छ जस्तो डिजिटल मार्केटिङ और एउटा यो जुन एउटा मिडियाको प्रेजेन्स यो that itself is also not enough and just physically you playing your music matrai pani is not enough exactly. So I feel like it has to balance the both has to go together भन्ने कुरा So I wanted to ask you guys जस्तै तपाईहरु
एक ठाउँमा एक चाहिँ कसरी हुनुभयो बिकज सिन्स यु गाइज कम फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड एन्ड एज यु सेड कि यो देयर फ्रम लाइक 9 इयर्स अगाडिदेखि नै म्युजिक गर्नुभएको थियो अनि इशानको केसमा चाहिँ यु जस्ट थट लाइक 2 इयर्स अगाडि कि म्युजिक इज माई थिङ भनेर होइन सो दिपेश बच्चैदेखि म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट थियो बट एउटा सर्टन ब्यान्ड या एउटा प्लेस भन्ने थिएन बट स्टिल हाउ डज यो एलिमेन्टको फर्मेसनको बारेमा केही भनिदिनुहोस् हाउ डिड अल अफ यु 3 people from different walks of life came together. It's a long history. We have enough time to listen to that, of course. So I think it'll be nice if I start. Yeah. So him and I, we have a history, Ishan and me, since a very long time. Mutual friends, mutual friends को friends अनि MSN मा भर्खर chat सुरु हुन्थ्यो अनि hotmail मा उले मलाई उसको म्युजिक शेयर गर्थ्यो के अनि सो आई गेस द म्युजिक इटसेल्फ वाज द थिङ जसले हामीलाई चाहिँ लाइक त्यो कुरा गराइराख्यो के सो इभेन्चुअली आई मेट हिम एट ल स्कुल फेरि so that's where we met again and we were like oh wow man you're here type को दुवैजनाले एक अर्कालाई भन्यो अनि we were like okay so 5 years in law school हैन अनि त्यतिखेर म्युजिक गर्यो सँगै लाइक पढाइ पनि गर्यो म्युजिक पनि गर्यो and at the same time Dipesh लाई चाहिँ मैले I met him in a band that I was stay 6-7 years ago अनि त्यहाँ चाहिँ I used to play the bass guitar अनि not that I knew how to play the bass guitar त्यतिखेर but then I just did it भन्ने कुरा थियो के अनि so we met त्यसरी but we all have a very different background in music itself के so Dipesh I wanted to ask you after you met him what happened I mean like कसरी आयो त्यो feeling of togetherness or let's form a band भन्ने कुरा चाहिँ I mean when he was playing with me the first time I met him was like he was a bassist there we needed a bassist and it was a cover band so but like once we started like playing I kind of like felt more of his like you know or energy the feeling हुँदो रहेछ के म्युजिकमा where you're like oh I can connect to this person भन्ने अनि त्यसपछि त्यो band just like के भन्छ dismantle भयो अनि त्यसपछि after like 1 year I think we kind of 1.5 year त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ लाइक भेटौँ न ज्याम गरौँ भेटौँ मात्रै हुन्थ्यो त्यसपछि चाहिँ एक दिन हामीले भेट्यो होइन अनि बट ही वाज विथ द गिटार एन्ड आई वाज विथ द ड्रम सो लाइक इट वाज अ होल न्यू थिङ अनि लाइक त्यो एक कन्स्टेन्टमै लाइक वी फेल्ट लाइक लेट्स डु समथिङ यु नो समथिङ कुड ह्यापन भन्ने कुरा हो अनि द्याट्स हाउ आई मेट Ishan हुन्छ नि so then all three of you guys thought of why not let's form a band भन्ने किसिमको concept आयो yeah I mean in a sense I mean okay before Elements पनि हामी we three were playing music okay so it was before Elements भएको अहिले it's been a year but it's just the name Elements that's been a year भनौँ न but हाम्रो music as us together चाहिँ it was always there we were playing since 5-6 वर्ष भयो बजाएको हैन I mean on and off भइरहेको थियो भनौँ न अब so Raunaq and Ishan you both said you were in law school so you both guys are advocates we were finished advocates हैन अब law students हरु हुनुहुन्छ भनौँ न सकिसक्यो yeah so law students so he is a licensed lawyer अनि मेरो चाहिँ license is yet to come okay so licensed lawyer and in a band हुन्छ नि tell us something about that I think this is very interesting our viewers also can connect with you because there's कतिजना युवा पिढीहरू हुनुहुन्छ हैन हाम्रो टेलिभिजन हेर्नु भएको युवाहरू पनि हुनुहुन्छ होला जो कलेज गइरहनु भएको हुन्छ कि आफ्नो गरौँ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ र सँगसँगै म्युजिकमा पनि उत्तिकै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भनेपछि maybe it can be an inspirational story from your side हैन के भनिदिनुस् न how did this happen like law student and music so अब ल जोइन गरेँ मैले यहाँ होइन ल नै पढ्छु भनेर डिसाइड गरेँ खासै स्पेसिफिक रिजन थिएन बट आई वान्टेड टु स्टे हियर नेपालै बस्नु मन थियो ब्याचलर्सको लागि अनि ल चाहिँ एउटा गुड अप्सन हो भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई ल गर्दै गएँ पढ्दै गएँ होइन इट वाज भेरी इन्ट्रेस्टिङ के ल पढ्न चाहिँ बिकज इट काइन्ड अफ ओपन्स योर माइन्ड अप टु एकदमै नयाँ डाइमेन्सन अनि इट्स द सेम इफ अरू केही पढ्दा पनि इफ धेरै कुराहरू सिकिन्छ नि त अनि बुझिन्छ यु नो वर्ल्डलाई एउटा छुट्टै पर्सपेक्टिभबाट हेर्न थालिन्छ तर त्यही अगेन अब म्युजिक चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि म 3rd इयरमा पढिरहेको बेला 5 इयर्सको कोर्स हो 3rd इयरमा पढिरहेको बेला आफ्टर लाइक द अर्थक्वेक एन्ड द टाइम लिडिङ अप आफ्टर द अर्थक्वेक फर मी म्युजिक चाहिँ त्यही भने नि आई डिडन्ट वान्ट टु रिग्रेट नट डुइङ इट कि अनि
I felt like मान्छेले लाइफमा एउटा मात्रै कुरा गर्न सक्ने होइन नि त. There are so many things that we can do के. We can do and we want to do actually. होइन, we want to do, तर most of the times we don't भन्ने कुरा हो नि त. And most of the people around us, they choose not to do it भन्ने कुरा हो. अनि तर त्यो लिमिटेसन यसो सोच्दाखेरि त्यो आफैले मात्रै क्रिएट गरिरहेको लिमिटेसन हो नि त. होइन, यु क्रिएटिङ अ ब्यारियर फर यर सेल्फ नि. सो त्यो ब्यारियर किन राख्ने कि? सो यु नो, आई थिङ्क द्याट इज हाउ इट स्टार्टेड आउट फर मी. अनि जे गरिरहेको छ त्यसलाई ह्याप्पिली एकदमै You wanted to accept it happily. I can do music also, I can study law also भन्ने किसिमको. त्यो एकदमै गर्न सकिन्छ के मजाले भन्ने कुरा हो कि. So you had that confidence in you भनौँ न हैन. So what about Raunaq हुन्छ नि, अब तपाई पनि law को student and then पहिलादेखि music मा interested. So how did you think of balancing both the thing together? त्यो ब्यालेन्स गर्नलाई मेहनत पनि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन. त्यो that's always there, but they, like he said, it's all about not regretting not doing it भन्ने कुरा. त्यो चाहिँ गर्न मन छैन. पछि गएर म्युजिक किन नगरे भनेर त्यो सोचेर बस्ने कहाँ टाइम भने टाइमै नहोस् छैन. सो हैन, इट्स नाउ or never. अब प्लस I've always been somebody जसले चाहिँ एडभोकेट गर्छ रिगार्डिङ लिभ योर ड्रिम्स भनेर हैन. I always tell people, man, live your dreams. So I mean, if I don't live my dream, then what's the point of me saying that? Exactly. So you speak from your actions. So in future, would you like to be a professional singer or a band member, or a music ma lagne soch cha ya advocacy गर्ने सोच छ? You would like to also practice law at the same time. के छ सोच Raunaq? दुईटै गर्ने सोच छ मेरो त दुईटै गर्ने सोच छ. I would want to be a musician as well. And advocacy भनेपछि अब यो हामीले डेली बेसिसमा हेर्ने मुद्दै मात्रै पनि हुँदैन. There's a lot of other advocacies that we can do. यो legal side बाटै जुन हामीले बढाइरा छ हैन. We're trying to get involved in law firms. अब काम कुरो अब त्यस्तै भइरा छ. So in that sense दुईटैलाई गर्ने हो. Like there's nothing as such that एउटा गर्छु अर्को गर्दिन. That's what we've been doing नि त हैन. I mean त्यही हो, राइट टाइममा राइट कुरालाई प्रायोरिटाइज चाहिँ गर्नुपर्छ obviously हैन. That's very important. But it's about just being very conscious of what you're doing and at what time you're doing what. To maintain गर्न सक्यो भने I think it's possible. Everything is possible जस्तो लाग्छ है. Yeah. So अघि दिपेशले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा ब्यान्ड थियो जुन चाहिँ पछि डिसमेन्टल भयो. I mean like that didn't work well हैन. So नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटीमा चाहिँ ब्यान्डहरु भनिसकेपछि people have this huge craze over bands. Even young kids, older people हैन. यदि त्यो म्युजिक उहाँलाई टच भयो भने bands are like very popular भनौँ न हैन. मार्केट त्यस्तो राम्रो छ. अब अहिले आएर आफ्टर द फर्मेसन अफ द एलिमेन्ट्स 1 year भइसक्यो लगभग तपाईहरुसँगै प्रोफेसनली लाग्नु भएको हैन, एलिमेन्ट ब्यान्ड सँगै भनेर. सो कस्तो फ्युचर देख्नुहुन्छ तपाई? हुन्छ नि एज इन लाइक ब्यान्ड एन्ड म्युजिक भोलि पर्सि गएर कस्तो होला, सर्भाइभ गर्न सकिएला नसकिएला, के लाग्छ तपाईलाई? अब जस हुन त नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी इज स्टिल ग्रोइङ एन्ड मार्केट अझै राम्रो हुँदैछ पहिलाको तुलनामा. त पहिलाको तुलनामा अहिले धेरै राम्रो छ हैन. अहिले धेरै अब लाइक मोर जब्स क्रिएटेड भने जस्तै हो यो कुरा. अनि तर एट द एन्ड लाइक आई थिंक बिकज अफ लाइक बच्चादेखि बुढो अथवा वाट एभर द एज इज यो ब्यान्ड भन्ने कुरा क्रेज चाहिँ आई थिंक इट्स मच मोर अबाउट when people are working together, like that's it के. It's always interesting के. So even if somebody is working together, हामी like त्यसलाई एकदमै अर्कै वेले हेर्छ के. देन एउटा मान्छेले मात्रै काम गर्नु भन्दा सबजना मिलेर गरे भने राम्रो. And it's the same with every country, हैन र. Like if some country is like really working together, the country is good हुन्छ नि. तर not everywhere, but still, you know, like तर मलाई चाहिँ लाग्छ it's a collective force. It's a collective effort and it's a collective method that we should implement भनौँ न. Even in the music also एकजनाले क्रिएट गरेको भन्दा if like 2 or 3 people come together, maybe something great can be created, right? I mean what a lot of people don't understand is that even एउटा सोलो आर्टिस्ट को म्युजिक जब बाहिर आउँछ त्यो म्युजिक को पछाडी काम गर्ने धेरै टाउकोहरु हुन्छ. Exactly. There's a lot of heads that have worked for the music, but they prefer to stay पछाडी किनकि उनीहरुको कामै त्यही हो हैन. So there's this one artist out there in the front, but
उसको म्युजिक आउनलाई there's an entire team that's there अनि हामी as a band we already are a team भन्ने कुरा के अब So yes, we are having an interesting conversation here with the band members of the Elements. So अहिलेको लागि एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम लियौं फेरि पनि फर्केर आउने नै छौं हेर्दै गर्नु होला कार्यक्रम के आजा घरमै All right, welcome back. हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम के आजा घरमै live Kantipur Television HD बाट and this is me Deepanjali along with a very special guest here today. उहाँ हुनुहुन्छ the Element band का band members हरु Raunaq, Dipesh and Ishan. So I wanted to ask you हैन Raunaq बाट क्वेशन सुरु गर्न चाहन्छु तपाईहरुको जुन band को म्युजिक हरु जुन क्रिएसन गर्नु भएको छ जुन गीतहरु बनिसके जुन म्युजिक हरु अलिकति हिट भइराछन् हैन so do you think those songs are I mean your creations are unique in its way because normally धेरैको कमेन्ट्सहरु आएको छ कि तपाईहरुको चाहिँ अलिकति युनिक छ एक्स्ट्रा छ भनेर and that's why you have become popular as well so kids you think it that way is it unique I mean we've never actually judged our music like that but I feel like they सबैजनाले आफ्नो एउटा म्युजिक बनाउने भनेको एउटा आफ्नो सोल छोड्ने हो म्युजिकमा so every soul is unique हैन म चाहिँ त्यसरी भन्छु like as long as you're not making music for a purpose जस्तो कि ल यो हिट हुन्छ रे यस्तो गीत बनाऊ न भनेर काम नगरेसम्म everybody's song is unique जस्तो लाग्छ okay very generic answer right yeah no I wanted to ask you हैन ईशानलाई सोध्न मन लागेको जस्तै अहिले कमर्शियल मार्केट चलिराछ नि त इभन इन YouTube and all हैन अलिकति कमर्शियल वेमै मान्छेले सोचेर आफ्नो क्रिएसन अपलोड गर्छन् या हाल्छन् whatever हैन so what do you think like तपाईहरुको क्रिएसन इज इट लाइक कमर्शियल वेमा फोकस भएर गइरहनु भएको छ या हैन we want our creation to be a bit different than what the market is around भन्ने छ के छ त्यस्तो I mean I think it depends what you or what we consider commercial के commercial भनेको it's a product that appeals to a lot of the people हैन एउटा ठुलो मासलाई अपील गर्ने कुरालाई कमर्शियल भनिन्छ म्युजिक वाइज what appeals to a lot of people भन्दा it's something they can connect to उनीहरुले एउटा गीत सुन्दाखेरि if they feel like oh यो गीत त मेरै लाइफको बारे रहेछ यार हुन्छ नि यो त मेरै सराउन्डिङको बारे गीत हो यार जस्तो उनीहरुलाई फिल भयो भने then that music does good हैन अनि त्यसलाई अब मेबी यु क्यान टेक इट यो त कमर्शियल म्युजिक हो भनेर सोच्न सकिन्छ और अब इफ त्यो साइडमा जाँदै नजाने हो भने त्यो साइडमा जाँदै नगए पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो कि इट्स व्हाट यु चुज टु के या एक्ज्याक्टली मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ हामीले आफ्नो मनबाट बनाइसकेपछि एन्ड इफ दर्शक श्रोताहरूको माझमा राखिसकेपछि इट्स देयर वर्क टु जज जस्तो लाग्छ मलाई द्याट्स व्हाट आई फिल पर्सनली सो आई वान्टेड टु आस्क यु गाइज कि फ्यामिली इज अल्सो इक्वली इम्पोर्टेन्ट हैन सो तपाईहरु यङ हुनुहुन्छ पढ्दै हुनुहुन्छ म्युजिकमा पनि लागिरहनु भएको छ एक्टिभली हुन्छ नि भर्खरको होनहार नौजवानहरु भन्छौँ नि हामी हैन सो व्हाट काइन्ड अफ रेस्पोन्स डिड योर फ्यामिली gave you when you said कि we want to take studies and music side by side भन्दाखेरि कस्तो रेस्पोन्स आयो फ्यामिलीको लेट मी स्टार्ट विथ ईशान आई मिन नेचुरली अलिकति चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो केसमा अलिकति हेजिटेन्ट त हुन्छ नेचुरली हैन पेरेन्ट्स वर अलिकति दे वर लाइक सो यु नो के गरिरहेछ ऊ खालके एउटा भाइब्स त आइहाल्छ अभियसली तर त्यो त अब जे गर्दा नि हुन्छ कि त्यो जे गरे पनि त्यो भाइब्स आउँछ एन्ड इट्स नट जस्ट फ्रम पेरेन्ट्स इट्स फ्रम एभ्रीबडी इट्स फ्रम द नेबर्स इट्स फ्रम आवर ओन फ्रेन्ड्स द्याट कम्स तर त्यसलाई यसो सुन्ने हो अनि यसो पन्छाएर राख्ने हो हैन साइडमा अनि यु जस्ट फलो थ्रु विथ योर एक्सन्स आफूले एक्सन गरेपछि त रिजल्ट्स पनि आउँछ नि त बिस्तारै बाहिर एक्ज्याक्टली हैन सो व्हेन थिङ्स स्टार्ट टु ह्यापन इन आवर लाइफ्स देन the people around us stop saying things that they were saying so you know अब तरतै हो अब obviously म्युजिक गरिराछस् के गरिराछस् भन्ने एउटा डाउट छ अलरेडी अनि एट द सेम टाइम अब आफू पनि आई एम नट रियली डुइङ एनिथिङ अब हल्लेर हिँडेछ हाउ गरेर हिँडेछ भने देन obviously man it's natural कि so how do you deal with them हुन्छ नि उहाँहरुको रेस्पोन्ससँग कसरी डिल गर्नुहुन्छ र अहिले आएर चाहिँ do you think that you have made your parents proud of who you are now आई थिङ्क अब बिस्तारै त्यो प्रोसेसमा जाँदैछ प्राउड हुने प्रोसेसमा गइरहेछ किनकि अब डेली रुटिन नै त्यही भइरहेछ नि त वेक अप इन द मर्निङ
go to the studio or spend time in the practice room and then come back home. हैन सो त्यो एउटा इन्भल्भमेन्ट देखिरहेछ नि त घरमा पनि अनि रिजल्ट्स पनि बिस्तारै आइरहेछ. So I think just ठीक हुन्छ जस्तो लाग्छ. Let's just go with the flow, right? So Dipesh ko case ma how supportive your family is? I mean it's the same like they wanted it naturally हैन अलिकति हेजिटेट भइहाल्छ अनि त्यही हो तर it's a process. अब सबै मान्छेको एकअर्काको ट्रस्ट नै हो हैन सो लाइक त्यही हो सबले एकअर्कालाई ट्रस्ट गर्नु पर्छ नि. Even family members should trust their kids. Because like option के छ लास्टमा भन्ने कुरा के हुन्छ नि if you don't trust. हुन्छ नि so I don't know त्यो भन्दा अरु म केही देख्दैन. Okay so Raunaq. I mean I never realized if my parents were like hesitant or they're supporting. Maybe support पनि गरि नै रहेछ गाली पनि गरि नै रहेछ सो त्यो यो लामो टाइम भइसक्यो अनि त्यो अब त्यो रियलाइज कहिले गर्ने यो कुरा भन्ने कुरा के सो इफ आई एम डुइङ गुड दे वुड डेफिनेटली बी लाइक जस्तो टुर्स आउँछ बाहिर गइरा हुन्छ हैन अल्सो मेकिङ मनी एन्ड स्टफ लाइक एभ्रिथिङ सो इन द्याट सेन्स ए ल यसले त गरिरहेछ है भन्ने हुन्छ जस्तो आज यहाँ इन्टरभ्यू छ इफ देयर होम वाचिङ ओ ल छोरो इन्टरभ्यूमा आयो है टाइपको कुराहरू हुन्छ हैन अब सो अब यो कुराहरू भिजिबिलिटी जस्तो लाग्छ मलाई इफ वाट युआर डुइङ इज भिजिबल देन पिपल विल नट से एनिथिङ बट इफ युआर ओन्ली डुइङ अनि केही आउटकमै त्यहाँ भिजिबल भएन भने चाहिँ द्याट्स वेन पिपल विल आर क्वेसनिङ लाइक टक्कै गरेर राजस लाइक म्युजिक खै तेरो म्युजिक अब कुराहरू लाइक द्याट. सो एउटा जस्तै यङ जेनेरेसनमा देखिएको एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि म्युजिकमा लागेर बालबच्चाहरू बिग्रिन्छन् भनेर भन्छन् कि धेरै जस्तो हुन्छ नि तर वाट आई फिल इज म्युजिकले झन् बिगार्ने होइन झन् सपार्ने टाइम दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ बिकज यु आर इन टु अ क्रिएसन यु आर क्रिएटिङ समथिङ होइन हाउ डज द्याट गेट यु डिस्ट्र्याक्टेड फ्रम द अदर थिङ्स सो तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तै इशान सेड कि यु वेक अप इन द मर्निङ यु गो टु द स्टुडियो यु क्रिएट म्युजिक प्र्याक्टिस सेसन्स एन्ड देन यु कम होम भन्दाखेरि यु डोन्ट गेट टाइम टु लाइक रियली सोसियलाइज एन्ड हुन्छ नि अब मिट मोर पिपल अफ डिफ्रेन्ट वक्स अनि फाल्टो गफहरू हुँदैन जस्ट क्रिएसन मात्रै हुन्छ नि भनेपछि यु गाइज आर स्टिल यङ होइन रमाइलो गर्ने एउटा एज एउटा सर्टन एज ग्रुप हुन्छ सो त्यो वेमा चाहिँ हाउ डु यु टेक इट हुन्छ नि ठिक गरेछु म्युजिक चुज गरेर जस्तो लाग्छ कि होइन यो त मेरो अझै हाँस्ने खेल्ने मेरो जस्तो फिल हुन्छ. I mean lifestyle हो जस्तो लाग्छ. Lifestyle, exactly. How you choose to live your life हो नि त लास्टमा आफ्नै चोइस हो नि त. अब it's not like music बनाउँदा you don't get to meet a lot of people. You get to meet a lot of people. हैन but they all related to music, right? Mostly, not necessarily but mostly त obviously त्यो त naturally हो नि हैन. तर it's about your choices के. So are you happy with your lifestyle? Yeah, definitely. What about you, Dipesh? Yeah, definitely. No regrets. No regrets. And Raunaq? Living the dream. So yes, here you said living the dreams, हैन? And very few people are fortunate enough to live their dreams, हुन्छ नि? सपना देख्नै डराउँछन् कतिजना त अझ. Young people, the people who are watching TV right now, अलिकति गाउँघरका युवाहरू जसमा भरपुर जोस जागरहरू हुन्छ तर साधन हुँदैन दे डोन्ट ह्याभ द प्लेटफर्म टु पर्फर्म एन्ड त्यो सपना देख्नै डराउँछन् नि त होइन. सो वाट वुड यु लाइक टु सजेस्ट टु दोज युवा पिँढीहरू हुनुहुन्छ नि उहाँलाई इच्छा छ सपना छ तर कहाँ के कसरी गर्ने थाहा छैन हैन व्हाट वुड यु लाइक टु सजेस्ट देम रौनक. वेयर आई वुड से इज सपना सबैले देख्छ सबैजनाको एउटा ड्रिम हुन्छ लाइक यु नो समबडीको म्युजिसियन होला समबडीको डक्टर होला के होला. अब यो कोर्समा डिफिकल्टिज एकदमै आउँछ हैन सपना तर कुरा के हो भन्दा सपना मात्र देख्ने हैन सपनाको लागि एक्सन लिनु पर्यो. त्यो सपना देख्नलाई यु निड अ गोल एउटा सेट गर्नु पर्यो द्याट म यो गर्छु भनेर. वान्स यु सेट द्याट once you start taking एउटा action you will automatically get अर्को स्टेप्सहरू के but it's all about taking that one step. It's taking that one step at a time. अब गाह्रो हुन्छ. It's not easy for us to हामीलाई पनि एकदमै गाह्रो छ आफ्नै ठाउँहरुमा हैन बिकज हाम्रो त्यही सोशल लाइफ हुन्छ एउटा फ्यामिली लाइफ हुन्छ हैन अनि एट द सेम टाइम यो पढाइको लाइफ हुन्छ अब you have to worry about earning, things to deal about and surviving. Sometimes music itself is not enough for us भन्ने कुरा हुन्छ तर अब यस्तो पोइन्टमा के गर्ने त ल छोड्दिने no we cannot we got to do what we are doing भन्ने कुरा हो. सो persistently र consistently काम गर्नु चाहिँ it's more important. Calm in the sense working towards your dream.
द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ है सो दिपेश आई वान्टेड टु आस्क यु जस्तै एज आई सेड नि एउटा ड्रिम देख्नको लागि यु हेभ टु स्लिप राइट so then you have to wake up again to follow that dream हुन्छ नि ड्रिम गरे so what do you think हैन तपाईको सपना साकार भएको छ कसरी भएको छ यदि भएको छ भने आई मिन अहिले चाहिँ मलाई त्यही यो सपना भन्ने कुरा चाहिँ अब यस्तो लाग्छ कि अब एउटा अब सपना इन अ सेन्स ड्रिम भनौँ न अब त्यही कि अब लाइक त्यो सपना अब सपनै उसले भने जस्तै सपनामै रहन पनि सक्छ अब यु हेभ टु चोइसेस इदर यु लिभ द्याट सपना एन्ड जस्ट लाइक ड्रिम अर यु मेक इट एक्जिक्युटेड के किनकि लास्टमा अब त्यही अब हामीले जे गरिरहेको छु रिस्क त गरिरहेको छौँ होइन र हामी यहाँदेखि घर बिहान चिया के दुध किन्न जाँदा नि बिचमा के हुनसक्छ नि so everything is a risk at the end of the day so why not you know so the choice is risk लिएर अगाडि बढ्ने या अब रिस्क छ भनेर अगाडि नै नबढ्ने भन्ने मात्र तर at the same time you are taking the risk of not doing anything also okay exactly that's actually more risky yeah you know so like why not भन्ने कुरा हो मेरो कुरा चाहिँ like there could be a possibility you know yeah त्यति हो so just I have heard that even young people the people who have just stepped in professionally a music field ma they have a lot of struggles as well in their own way हैन so have you guys faced those kind of struggles आफ्नो किसिमले आफ्नो लेभलमा पुग्नलाई या एक वर्षको यो जुन समय अवधि छ एलिमेन्ट्स एस्टाब्लिश गरेर तीन जना चाहिँ एकजुट भएर लाग्ने क्रममा चाहिँ कुनै स्ट्रगल फेस गर्नु भएको छ डेफिनेटली लाइक हामी खास अहिले पनि स्ट्रगल अहिले पनि इट्स लाइक एक वर्ष अगाडि जे स्ट्रगल हो अहिले पनि त्यही स्ट्रगल हो जस्ट अन अ लार्जर स्केल के हो the struggle has been a larger scale right now but at the same time it's beautiful के हुन्छ नि यो स्ट्रगल आउनु ब्युटिफुल हो के because without this struggle like actually हैन like after straight 2 months हामी 2 महिना भइसक्यो काम गरेको 2 महिनामै फ्रस्ट्रेसन्सहरु बिल्ड अप सुरु भइसकेको थियो के लाइक ओ यो भएन किन भएन बिकज अ लट अफ थिंग्स ला हामी वी आर सो डिपेन्डेन्ट अन अदर पिपल टु हैन जस्तो भिडियो बनाउनलाई भिडियो टिमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ अडियो बनाउनलाई अडियो टिमसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ हैन अब त्यो काम हुँदैन त्यो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ लाइक व्हाट द हेल इज ह्यापनिङ हुन्छ हामीलाई चाहिँ एउटा इमेजिनेसनको दुनिया एउटा हुन्छ हैन अनि हाम्रो रियालिटी यहाँ हुन्छ नि त अनि जब त्यो ग्याप हामीले रियलाइज गर्छौं नि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा स्ट्रेस क्रिएट हुन्छ एक्सपेक्टेसन एन्ड रियालिटी एक्सपेक्टेसन यहाँ छ रियालिटी यहाँ छ हैन सो यो बीचको ग्याप इज स्ट्रेस त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले लाइक आर वी रियली हामीले राइट चोइस लियौँ त जस्तो नि त्यो पोइन्टसम्म नि पुगेकै हो कि हामी त्यो साइकल हो कि एउटा टाइममा पुगिरा हुन्छ I think someone or the other person in this entire world whoever is working in any profession has that kind of stress level to feel definitely so yes we are having an interesting conversation here as अलिकति डिफरेन्ट कुराहरु भइरहेको छ I think you guys are enjoying र आजको कार्यक्रम कि आज घर मैमा we are with this band the elements उहाँहरुसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछौं नै अहिलेको लागि लियो एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम All right, welcome back. Here हुनुहुन्छ कार्यक्रम के Aaja Ghar Mai and yes, we are still in conversation with Raunaq, Ishan and Dipesh. So, अब लगभग we are like to the end of the show हैन. So मलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ what were the challenges that you faced हुन्छ नि personally त्यो एउटा personal level को challenges हुन्छ नि लाइफमा प्रोफेसनली लाग्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त त्यो च्यालेन्जेसहरु यति हामी यति पर्सनली लिन्छौं कि या त वी डू अर डाई सिचुएसन आउँछ नि त हैन त्यस्तो काइन्ड अफ च्यालेन्जेस हैव यु फेस्ड इशान आई थिंक ऑल अफ अस वी फेस्ड फाइनान्शियल प्रब्लम्स हैन किनकि अब म्युजिक गर्ने त भन्यो तर अब लास्टमा अब सर्भाइभ पनि गर्नु त पर्यो नि त एक्ज्याक्टली अनि स्पेशली अब एउटा लिगल फिल्डको पनि एउटा छुट्टै स्कोप छ नि त अब जागिर खाने कि अब हुन्छ नि अब म आफ्नो ड्रिम्सलाई फलो गर्छु यार भनेर त्यो एउटा स्टेप लिने भन्ने कुरा कि सो त्यहाँ चाहिँ एकदमै एउटा फाइनान्शियल ट्रबल चाहिँ एकदमै दैट इज अ भेरी या यु स्टिल फेसिङ दैट च्यालेन्ज या एभ्री डे या सो दिपेश या एभ्री डे लाइक एज यु सेड लाइक या financial challenges financial challenges that's it okay so what about you it's pretty much the same and it's also about like अब कस्तो भन्ने यार यस्तो हुन्छ नि मेन कुरा अप्सन छ नि त देयर इज अ बिगर थिङ एट स्टेक भन्ने कुरा के हामी जागिर खाइरा छैन जागिर खायो भने 20-25 हजारको स्यालेरी मजाले पाउँछ हैन त्यसलाई छोडेर हामी
यतातिर लागिरहेछ नि त त्यो एउटा रिस्क लिइरहेको स्टेक जहिले पनि छ के सो लाइक अघि भने जस्तै रिस्क लिएको यो हामीले यो हो के हामीले हाम्रो यताको स्टेकलाई अहिले हेरेको छैन because we are doing it भनेर So it's not that you guys cannot do the other part in the life because since our highly educated and हुन्छ नि highly skilled एउटा चाहिँ profession still waiting for you हैन I would say that profession is waiting for you हैन so you're not waiting for that chance because अहिले you guys are doing so well in music भनेपछि gradually definitely maybe 5 years down the line maybe यही भोलि पर्सि के फिल होला कि मैले चाहिँ 5 वर्ष अगाडि लिएको डिसिजन मेरो ड्रिम्सलाई फलो गर्ने डिसिजन नै राइट रहेछ भन्ने किसिमको पनि आउन सक्छ नि त कुरा राइट सो अब व्हाट अबाउट द फ्युचर प्लान्स अफ द एलिमेन्ट ब्यान्ड के छ फ्युचर प्लान्स कसरी अगाडि बढ्ने सोचेको छ दिपेशलाई सोध्न मन लाग्यो त्यही लाइक बिङ मोर अवेयर अफ सिचुएसन अनि आफ्नो ओरिजिनल आई मिन अनेस्टली एउटा ओरिजिनल निकाल्ने प्रोसेस एभ्रिथिङ लाइक इट कम्स लाइक फ्रम द साउन्ड from what kind of like stuff we are using, from how we are like projecting that on the screen or TV, whatever, you know. So यही कुराहरु हो यो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर अब अगाडि बढ्दै छौ भन्ने कुरा हो बढ्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ Yeah, I mean then before obviously. Okay. So अब since we are almost to the end हैन I would wish you a very good luck for your future projects and future creations as well and let's hope you get more and more views on the YouTube and just become the most sensational band ever right धेरै शुभकामना तपाईहरुलाई टचवुड हो क्या Okay so now अब जाँदा जाँदै again एउटा masterpiece सुनौ होला because the opening was fantastic हैन so would you like to you know play something we would love to Okay बरु बरुमा हाँस्छु बरुमा है सो यो गीतको नाम चाहिँ बरुमा हाँस्छु इट्स अ सङ इट्स वान अफ आवर फर्स्ट सङ्ग्स एज द एलिमेन्ट्स इट वाज अ टाइम वेन वी रोट इट जहाँ अब अलिकति यो डिप्रेसनको कुराहरू बाहिर आइरहेको थियो होइन लट अफ एङ्जाइटीको कुराहरू आइरहेको बेला हामीले लेखेको गीत हो यो चाहिँ 1 2 3 4 कुरा बरुमा बाछु मर्नमा के नै छ र पा 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 रा पा 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 रा पा पा सबै ठीक भइहाल्छ है बरु एकछिन आँखा चिम्न सबै भुलिदेऊ न है थाहा छौ कुनै बेला सबै ठिक भइहाल्छ है बरु एकछिन आँखा चिम्न सबै भुलिदेऊ न है बरु म हाँस्छु आफ्नै यो मनको कुरा बरु म बाँच्छु
के नै छ र बरुमा हाँस्छु आफ्नै यो मनको कुरा बरुमा बाँच्छु मर्नमा के नै छ र Nice, very nice. Wow. So I was just listening to the lyrics so carefully. हुन्छ नि बरु म हाँस्छु हुन्छ नि मरेर के नै छ र. Well, definitely it was a quite एउटा एकदमै message दिने type of गीत, and thank you once again all of you. Thank you for being here. Well, yes, that was the Element band and उहाँहरुको journey, उहाँहरुको struggle र उहाँहरुको lifestyle को बारेमा थुप्रै भन्दा थुप्रै information तपाईहरु समक्ष share गरेर आज कार्यक्रममा एकदमै रमाइलो माहौल पनि क्रिएट भएको मैले फिल गरे. I think you also had felt the same. र कार्यक्रमबाट आजको लागि मैले बिदा माग्ने बेला पनि भइसकेको छ. कार्यक्रम के आज घरमैको समय आजको लागि यति नै. I will definitely see you next time. Till then, keep on watching Kantipur Television HD. This is Deepanjali signing off for now. Bye-bye, namaste, and take care. Hello everyone, thank you for watching Ke Aaja Ghar Mai. You can subscribe us on YouTube, Kantipur Television HD, and please do like, share and subscribe.